दुनिया झुकती है लेकिन झुकाने वाला होना म्हणतात। एक कहावत है, दुश्मनों का टेढ़ा गम से सूख जाता है, हौसला बुलंद रखे तो वक्त भी रुक जाता है। दुश्मनों का टेढ़ा गम से सूख जाता है, हौसला बुलंद रखे तो वक्त भी रुक जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, रहोगे अगर एकता से, रहोगे अगर एकता से, तुम्हारे सामने इंसान तो क्या आसमान भी झुक जाता है। तथागत भगवान बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इस मंच पर विराजमान अतिथिगण और महिलाओं, सभी समता सैनिक दल, बौद्ध उपासक, सभी को मेरा सप्रेम जय भीम। आज 35 दिन का कार्य चल रहा है। मुदोल मंडल में बोरगांव गांव में जो बुद्ध मूर्ति की विटंबना हुई है, उसी के आधार पर भैंसा शहर में बुद्ध अम्बेडकर आइडल प्रोटेक्शन सोसाइटी के माध्यम से आज 35वां दिन रिले हंगर स्ट्राइक चल रहा है। लेकिन आज 35 दिन होने के बावजूद भी ये सरकार, हमारी ताकत को झुकना पड़ा और अपने सामने आकर उनका अपना जो मान्य है, अपने जो मांग है वो मान्य करना पड़ा। कुछ भी ना हो, लेकिन जिस प्लेस से हमारे बुद्ध का अपमान हुआ है वही प्लेस में हम हासिल करें, उसी की हमारे को प्राउड है, स्वाभिमान है। तो इसलिए हर चीज आज बाबा साहब के संविधान के ऊपर बड़ा हमला करा जा रहा है। इसलिए मैं सभी भाइयों को गुजारिश करना चाहता हूं, अगर ऐसी अपने ऊपर प्रॉब्लम आए, अगर अपन एकजुट हुए तो अपन जरूर साध्य करेंगे। ये बाबा साहब की ताकत है, ये संविधान की ताकत है। क्योंकि आज अगर बोरगांव का अगर इश्यू हम छोड़ देते थे, आज अपने तालुके के ऊपर और कितना जुल्म होने के लिए होते थे। लेकिन वही अपन मसला मजबूत पकड़े, सभी एकजुट से काम करे और सभी गांवों के महिला पुरुष बौद्ध लोगों ने ये हमने इसमें हमारे धरना में सहभाग किए और हमारे को मदद करे, तो हम गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे को जो 30-32 जो गुंटा है वो अपन हासिल करे है, वो कलेक्टर मैडम से बात करके उसके ऊपर फाइनलाइज करके अपन आ गए हैं। इसलिए अपन जीत हुई बोल के ये नहीं रहना, आगे चल के अपने ऊपर बहुत जुल्म होने वाला है। अपन एक ताकत से रहना, एक जुल्म से रहना। आज संविधान के ऊपर हमला हो रहा है। एक बोलते हैं लोग क्या बोलते, अरे हिंदू खतरे, मुसलमान खतरे, दलित खतरे में है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना मस्जिद खतरे में है, ना मंदिर खतरे में है। खतरे में है तो सिर्फ भारत का संविधान खतरे में है। ये जानकारी लेते हुए मेरे दोस्त सब समाप्त करता हूँ। यहाँ के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के मान्यवर ज्येष्ठ समाज सुधारक एल हिरे साहब को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, वो अपने 2 शब्द यहाँ पर समर्पित करें। बुद्ध जयंतीच्या दिवशी बौद्ध पौर्णिमेला 12 तारखेला तिथं बुद्धाची मूर्ती बसवली असताना सवर्ण हिंदूंनी आमच्या बौद्ध बांधवांवर हल्ला केलेला आहे। एकीकडे भारत देशामध्ये मोदीचं मनोवादी सरकार आहे। हे सरकार अत्यंत जातीवादी आणि संविधानाला धोकादायक सरकार आहे। आजही जातीवाद, अन्याय, अत्याचार आमच्या दलित समाजावर होतात, तेव्हाही बाबासाहेब आंबेडकरांवर अन्याय अत्याचार झाले। शाळेच्या बाहेर राहून त्यांना उच्च शिक्षण घ्यावं लागलं, पदोपदी त्यांचा अपमान झाला। चौदार तळाचा सत्याग्रह असो, काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह असो, त्यांना लोकांनी दगड मारले। आम्ही हिंदू असूनही हिंदू आम्हाला प्रामाणिकपणे सन्मानाने वागणूक देत नाही ते, म्हणून बाबासाहेबांना या देशामध्ये धर्मांतर करावं लागलं। अनेक धर्मांतर चालू आहेत मित्रांनो। बाबासाहेब म्हणाले, शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा। तुम्ही संघटित झाल्यामुळे तुमचा विजय झाला। बाबासाहेब म्हणाले, तुम्ही शेळी होऊन जगण्यापेक्षा एक दिवस वाघ होऊन जगा। मित्रांनो, दगडाच्या देवापुढे कोंबड्याचा, बकऱ्याचा बळी देऊ शकतात,
परंतु वाघासागर सारखं वागल्यावर तुमचा बळी कोणीही देऊ शकत नाही. म्हणून हा बाबासाहेबांच्या विचाराचा आणि संविधानाचा विजय आहे. तुम्ही जर संघटित झाला नसता, एकत्र राहिला नसतात, तर तुमचा विजय झाला नसता आणि या जातीवाद्यांना अजून बळ मिळालं असतं. हे बळ हाणून पाडण्यासाठी असंच बौद्ध बांधवांनी संघटित होणं गरजेचं आहे. अरे तुम्ही आमच्या नादी कशाला लागता? 500 महाराणी 28,000 पेशव्यांना पळून लावलेली अवलाद आहे आमची. ही अवलाद तुम्हाला कधीही भिणार नाही, डगमगणार नाही. त्यासाठी त्या ठिकाणी बुद्ध मूर्ती शासनाला लेखी दिले म्हणतात आश्वासन. हे आश्वासन दिलं असलं तरी त्याचा पिच्छात आपण सोडता कामा नये. तिथे मूर्ती बसली पाहिजे, जागा तिथे नावानं झाली पाहिजे, याची काळजी आमच्या आंबेडकरी चळवळीतील सर्व नेत्यांनी घेतली पाहिजे. इथं मला बोलण्याची संधी दिली. मी महाराष्ट्रातला एक कार्यकर्ता आहे, भोकरचा, नांदेड जिल्ह्यातील. त्याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो. असंच संघटन आपल्यामध्ये राहिलं पाहिजे आणि संघर्ष चालू ठेवला पाहिजे, एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो. हा विजय आपल्या संविधानाचा, बाबासाहेबांच्या लोकशाही స్వాతంత్రత విజయ आहे. एवढंच बोलतो, थांबतो. విషయంలో 12 తారీఖు నాడు బుద్ధుడికి అవమానం జరిగినందుకు మేము స్వయాన ఆ విలేజ్ దగ్గరుండి మేము అన్ని విధాలా చూసి మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు అందరికి మెమోరాండం ఇచ్చి, కలెక్టర్కు మెమోరాండం ఇచ్చి, అన్ని విధాల మెమోరాండం ఇచ్చిన తర్వాత కూడా అధికారం నుంచి ఎటువంటి సహకారం లేకున్నా ఇమీడియట్లీ మాకు సమతా సైనికుల ఆధ్వర్యంలో మాకు ఒక కమిటీ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది తానూరు ముదోల్లో. అదే రోజు మన భారతీయ బౌద్ధ మహాసభ భక్తులు అందరు అతిథులు వచ్చినప్పటికీ మేము తాత్కాలిక ఒక కమిటీ వేయడం జరిగింది. ఆ కమిటీ వల్ల మేము ఈరోజు ఖచ్చితంగా సాధించుకోగలుగుతున్నాం. అదే రోజు మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. మాకు 26 నుంచి మా సమస్యని పరిష్కారం చేస్తే మంచిగా ఉండాలి, లేకపోతే మేము రిలే నిరాహార దీక్షకు మేము కూర్చోటానికి కానీ మేము గట్టిగా మెమోరాండం ఇచ్చి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు దగ్గర మాకు 51 రోజు నడుస్తుంది. 12వ తారీఖు నుంచి ఈ రోజు వరకు మా ఏవైతే ఇప్పుడు కమిటీ ఉందో మాకు దీనికి పూర్తి మద్దతు ఇచ్చిన భారతీయ బౌద్ధ మహాసభ సభ్యులు, సమతా సైనికులు, మిగతా అన్ని అంబేద్కర్ యువజన సంఘాలు, మిగతా భక్తులు, యూత్ సంఘాలు మంచి కోఆపరేట్ చేసినందుకు మేము అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. ఈరోజు ఈ సక్సెస్ కార్యక్రమానికి మాకు కలెక్టర్ గారు కూడా మంచి సానుకూలంగా, విఠల్ రెడ్డి గారు అన్నిటికన్నా విఠల్ రెడ్డి సాబ్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు దీనికి మంచి మనకు సపోర్ట్ ఇచ్చి ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ ద్వారా శాంక్షన్ చేయించి ఈరోజు మనకు కలెక్టర్ ద్వారా అప్రూవల్ తీసుకొని మనకి నిన్న జెండా ఆవిష్కరణ కూడా ఇలా జరిగింది. అది మంచి శుభ పరిణామాన్ని నేను అనుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ సహకరించినందుకు మేము ఈ రిలే నిరాహార దీక్షని ఈరోజు మేము ముగించుకుంటున్నాం అన్నట్టు మేము ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం అందరికీ. జై భీమ్. జై భీమ్. ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం కృషి చేసిన బోరేగాం విలేజ్ గ్రామస్తులు, అలాగే మన డివిజన్ కు సంబంధించిన నాయకులు ప్రతి ఒక్కరికి శుభాకాంక్షలు చెప్తా ఉన్నాము. ముందుగా కొన్ని పేర్లు చెప్తాము. రాజకీయ నాయకులు కూడా కలెక్టర్ మేడంకు కృతజ్ఞతలు, విఠల్ రెడ్డి గారు పూర్తిగా సహకరించిన వారికి కృతజ్ఞతలు, రామారావు పటేల్ గారు ప్రత్యక్షంగా కాకుండా పరోక్షంగా మీరు సమస్య పరిష్కారం చేసుకుని సహకరించినందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్తా ఉన్నాము. మాజీ ఎమ్మెల్యే నారాయణరావు పటేల్ గారు ఫస్ట్ స్పందించి దీని మీద స్పందించిన వ్యక్తి అతను. సార్ మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్తా ఉన్నాము. మోహన్ రావు పటేల్ గారు కూడా బోరేగాం వెళ్ళి ఇరువర్గాలతో మాట్లాడి, మోహన్ రావు పటేల్ గారు ఇరువర్గాలతో మాట్లాడి ఈ సమస్య మీ ఊర్లో 4 పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో వేరే వాళ్ళని తీసుకొచ్చుకొని మీరు పరిష్కారం చేసుకోండి, ఊరు వాళ్ళందరూ కలిసి ఉండండి, పొట్లాలు లేకుండా బాగున్నాయని చెప్పారు. వారికి మా కృతజ్ఞతలు చెప్తా ఉన్నాము. విలాస్ గాదేవర్ గారు టెంట్ దగ్గరికి వచ్చి మాకు పూర్తి మద్దతు తెలిపి ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం మీకు తోడుగా ఉంటామని చెప్పారు. వారికి మేము కృతజ్ఞతలు చెప్తా ఉన్నాము. అలాగే ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు మన వాళ్ళు జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ సమస్య కనుక ఇది పరిష్కారం కాకపోతే ఇది ఇక్కడే ఉంటే రానున్న రోజుల్లో ప్రతి ఊర్లో ఈ సమస్య వస్తుంది. దీనికోసం ఏం చేద్దామని బయట చర్చించుకొని దే హరిదే గారు, లక్ష్మణ్ అన్న గారు, రాజారాం సార్ గారు, జారే గంగాధర్ సార్ గారు, దిగంబర్ అన్న గారు మేమందరం ముదోలుకి వెళ్ళి
ఉదయంలో ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్నాం. మనం దీని మీద రిలే దీక్ష చేయాలా, మనం ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టుకోవాలని మాట్లాడి ముదల్ లోకల్లో ఉన్న లీడర్ల సపోర్ట్ మనకు అవసరం అని చెప్పేసి తెలిసిన మనిషి పెద్దలు నారాయణ సార్ గారి దగ్గరికి మేము వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఇంటికి వెళ్ళి సార్ ఈ సమస్య మన ఒక్క ఊరి సమస్య కాదు, మనందరి సమస్య, ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం మనం ముందర ఉండాలంటే సార్ గారు మాకు రిసీవ్ చేసుకొని ఈ సమస్యలో మేము ఉంటాము, మా యూత్ ఉంటుంది, మేమందరం మీకు సహకరిస్తాం, బౌద్ధం వారు పూర్తిగా సహకరిస్తారు, బీమారి వారు సహకరిస్తారు. ఈ సమస్య కోసం మనం శనివారం రోజు మేము కలిస్తే సోమవారం రోజు మనం మీటింగ్ పెట్టుకుందాం, మీటింగ్ పెట్టుకొని కార్యాచరణ రూపొందించుకొని మనం పోరాటం చేద్దామని చెప్పడం జరిగింది. సోమవారం రోజు బుద్ధ విగ్రహం అవధుల దగ్గర మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. 70-80 మంది వచ్చిర్రు, మోరే అమ్మారు కూడా వచ్చిర్రు. వచ్చి మేము ఏమనుకున్నామంటే వచ్చే సోమవారం దాకా మనం ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఎంఆర్ఓ గారికి, ఆర్డీఓ గారికి వచ్చే సోమవారం లోపు ఈ సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే దీని మీద రిలే దీక్ష పోరాటాలు చేస్తామని ఒక రిఫరెండం ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళా ఈ సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే వచ్చే సోమవారం నుండి మనం ఎక్కడ టెంట్ వేయాలన్న పెద్దలందరూ చర్చించి ఏమన్నారంటే ముదల్ మండలం వేయడం మంచిదని ఫస్ట్ అనుకున్నారు. కానీ ముదల్ మండలం వేస్తే వన్ సైడ్ అవుతుంది, బై సైడ్ సెంట్రల్ లో ఉంటుంది అనుకున్నారు. మళ్ళీ ప్రతి మండలం వేయడం మంచిది అనుకున్నారు. మళ్ళీ తీవ్రంగా చర్చలు జరిగిన తర్వాత బైన్సా హెడ్ క్వార్టర్ లెక్క ఉంటుంది, మధ్యలో ఉంటుంది, దీంట్లో బైన్సాలో వేయడమే చాలా మంచిది అనే నిర్ణయానికి వచ్చి ఆ తర్వాత వచ్చే సోమవారం రోజు ఇక్కడ టెంట్ వేయడం జరిగింది. ఈ టెంట్ వేయడానికి ఈ పెద్దలందరూ మా టెంట్ మాట్లాడడం కానీ ఎట్లా చేయాలంటే ఊరు వాళ్ళకి చెప్పడం కానీ ఇదంతా కార్యాచరణ రూపొందించడం జరిగింది. ఈ కార్యాచరణ టెంట్ మాట్లాడి ఇక్కడ టెంట్ వేసి పోవటం స్టార్ట్ చేసినాం. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వము ఈ టెంట్ ప్రతి ఊరు వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క ఊరుకు విలేజ్ సపోర్ట్ ఇస్తే బోరేగం వాళ్ళు డైలీ వచ్చిర్రు. ఏ ఊరికైతే మేము చెప్పినాం ఆ ఊరు వాళ్ళు తప్పకుండా 10 మంది 20 మంది 30 మంది వచ్చిర్రు. వాళ్ళకు తోచినంత సహాయం కూడా చేసిర్రు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చిర్రు. వచ్చి ఇక్కడ మనకు మద్దతు తెలుపుతూ మేము పోరాటం బోరేగం సమస్య కాదు, మనందరి సమస్య, మన జాతి కోసం మనం పోరాటం చేస్తున్నామని ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ మద్దతు తెలిపి వాళ్ళ పోరాటాన్ని కొనసాగించారు. అలాగే మొన్న ఫోన్ పే టెంట్ ఖర్చులకు లేకపోతే టెంట్ ఫస్ట్ వేసిన ఖర్చులకు లేదా ఈ మధ్య ఇక్కడ అయితే ఛాయ్ ఖర్చులకు థమ్స్అప్ ఖర్చులకు ఫోన్ పే వేయాలంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళకు తోసినంత 500, 1000, 2000 ప్రతి ఒక్కళ్ళు సహకారం చేసిర్రు. భజన కార్యక్రమం పెట్టడానికి 2-3 రోజులు దానికి పెద్దలు సహకరించారు. ఇందులో ముఖ్యంగా 10 మంది ముంగటుండి సహకరించారు. పేర్లు చెప్తే బాగుండదు, నేను చెప్తలేను. బోరేగం వాళ్ళ సంపూర్ణ మద్దతు మాకున్నది. కానీ परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भारत विप्लवकारुडु ज्योतिबा फुले विविध సంఘాల నుంచి వివిధ గ్రామాల నుంచి ఇంతవరకు ఈ ఉద్యమాన్ని నిరంతరముగా గత 35 రోజుల నుంచి ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా జరుపుతున్నటువంటి ఈ దళిత బంధువులకు మాల సోదరులకు అందరికీ నా యొక్క విప్లవాభి అభివందనాలు. జై భీమ్. మిత్రులారా, అనేక సమస్యలతో సతమతమవుతున్నటువంటి సమాజంలో ఎప్పుడైతే చైతన్యం వస్తున్నదో ఇప్పుడిప్పుడే చైతన్యం వస్తున్నది ఈ భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం. కానీ ఈ మనువాద వ్యవస్థలో ఈ చైతన్యాన్ని అంచటానికి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని అంచటానికి చాలా కుట్రలు జరుగుతున్నాయి. మేము గమనిస్తున్నాం. ఏ రోజైతే అక్కడ బౌద్ధ పూర్ణిమ రోజు బోర్గాంలో జరిగినటువంటి విషయాన్ని మేము పరిశీలించిన తర్వాత అక్కడ అనేకమైనటువంటి రాళ్ల దాడి జరిగింది, దళితులపై దౌర్జన్యాలు జరిగినాయి. దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఎప్పుడైతే మేము ఉద్యమాలు మొదలుపెట్టినామో ఒక అల్టిమేటం ఇచ్చినాం ప్రభుత్వానికి, కనువిప్పు కావాలని. గత 5 గంటల వరకు రహదారిని నిర్బంధం చేసినాం. అటువంటి రహదారిని నిర్బంధం చేసిన తర్వాత కూడా ఈ ప్రభుత్వంలో ఎటువంటి చలనం లేదు. కానీ గౌరవనీయులు ఈ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు సీతక్క గారు వెంటనే స్పందించి ఈ సమస్యను చాలా ఆలోచితమైనటువంటి ఆ సమస్య పరిష్కరించాలని అప్పుడే గౌరవనీయులు ఇక్కడ ఇట్టరెడ్డి గారికి సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎస్పీ గారు కానీ కలెక్టర్ గారు కానీ మాతోటి సంప్రదించిన తర్వాత ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా 5 గంటలు మేము అక్కడ రహదారి నిర్మించినాం. కానీ మా పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా ప్రభుత్వం కూడా మాకు అన్ని విధాలా సహకరించి
దాన్ని మాకు ఒక ఆహ్వానం ఇచ్చిండ్రు. ఈ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అక్కడనే మేము భూమి కేటాయిస్తాం, ఆ స్థలంలోనే బుద్ధ విగ్రహాన్ని ప్రభుత్వ పరంగా మేము అక్కడ శాంక్షన్ చేపిస్తామని మాకు మాట ఇచ్చిన తర్వాతనే దాన్ని విరమించినాం. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఆ ఉద్యమాన్ని నిరంతరముగా నడిపిన తర్వాత కూడా అప్పుడు ఆ సమస్యను గౌరవనీయులు విఠల్ రెడ్డి గారు మాకు అన్ని విధాల సహకరించి ఇక్కడి నుంచి గ్రామ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకుపోయినరు, ఐజీ దృష్టికి తీసుకుపోయినరు, అన్ని మా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా తీసుకుపోయిన తర్వాత ఈ సమస్యనే మీ ఏరియా సమస్య, దాన్ని వెంటనే మీరు పరిష్కరించకుంటే ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమాలు జరుగుతాయనే ఒక ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారం మనకు సమాచారం వచ్చింది. సమాచారం వచ్చిన తర్వాత కూడా అప్పుడే ఈ ప్రభుత్వంలో ఒక చలనం వచ్చి అక్కడ కలెక్టర్ గారు, ఆర్డీఓ గారు, కానీ ఇక్కడ కొన్ని వ్యవస్థ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్లో ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకుల యొక్క దుర్బుద్ధి వలన ఈ ఆలస్యం జరిగింది. ఆలస్యం అయినా పర్వాలేదు, खुदी को कर बुलंदी इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी आरजू क्या है. మనం ప్రభుత్వం యొక్క మెడలు వంచి రాజకీయ నాయకుల యొక్క మెడలు వంచి ఈ సమస్యను మనం పరిష్కరించినామని మేము అందరి సహకారంతో, అన్ని కులాలతోటి, అన్ని మతాలతోటి, మేము ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే మాకు బాబాసాహెబ్ యొక్క ఆలోచన విధానానికి ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తారో దాన్ని మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించేది లేదు. దాన్ని తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తాం, దాన్ని మేము వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తాం. కానీ ఎప్పటి వరకైతే ఈ భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడలేకపోతే, ఒకవేళ ఈ భారత ఆ రోజులో ఉన్నటువంటి కుల వ్యవస్థను, మత వ్యవస్థను దీన్ని పెంచి పోషించడానికి చాలా శక్తులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. దాన్ని మనం ఖండిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినట్లయి ఈ ఉద్యమాన్ని నడిపేటువంటి ఈ కమిటీకి కానీ మిత్రులు దేవిదాస్ హసడే గారు, గిరిధారి జయమ్మ గారు, నా మిత్రుడు రాజారాం దాసరి గారు అన్ని విధాలుగా ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయి విజయవంతంగా ప్రభుత్వ పరంగా మనం అన్ని విధాల లాంఛనాలతోటి అక్కడ జెండా ఆవిష్కరించడం జరిగింది. దానికి యొక్క ఈ ముదోల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం, పోరాటాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. జై భీమ్, జై బుద్ధ్, జై భారత్, జై భీమ్, జై భీమ్. ముందుగా అందరికీ జై భీమ్లు, అదేవిధంగా అభినందనాలు. అయితే వేల సంవత్సరాల నుండి అనగబడిన ప్రజలైన అంబేద్కరిస్టులు, బుద్ధ ఫాలోవర్స్ అయినా ఈరోజు ముదోల్ నియోజకవర్గంలోని మండల్లో రాళ్ల బోర్గాం సమస్య, బుద్ధ సమస్య, అక్కడ ఉన్న అంబేద్కరిస్టుల పైన దాడి జరిగిన తర్వాత వెనువెంటనే మేము దాదాపు ముదోల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న అందరం ఈరోజు నాకు అధ్యక్షులుగా ఎంచుకున్నారు. నా పేరు దేవిదాస్ హసడే అడ్వకేట్. నాతో పాటు ఉపాధ్యక్షులు ఉన్నారు దిగంబర్ సోన్ కాంబ్లే, దిగంబర్ మగ్గిడి గారు, అదేవిధంగా శంకర్ చంద్రే గారు, ప్రసంజిత్ ఆగ్రే గారు, ప్రధాన కార్యదర్శి లక్ష్మణ్ హట్టేరావు గారు, కోశాధికారి రాజారాం దాసరి గారు, అడ్వైజర్స్ గిరిధారి జన్మే గారు, గంగాధర్ జాడే గారు, ప్రభాకర్ గడ్పాలే గారు, అదేవిధంగా లీగల్ అడ్వైజర్ శంకర్ గడ్పాలే సార్ గారు, కీర్తి వర్ధన్ గారు, అశోక్ చంద్రే గారు, దానితో పాటు దాదాపు అంబేద్కర్ యువజన సంఘాలు, ది బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎంప్లాయీస్ అండ్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్, సంతా సైనిక్ దళ్ అధ్యక్షులైన ఉపాధ్యక్షులైన నారాయణ వాఘమారే గారు, వీరితో పాటు దాదాపు ప్రతి గ్రామం నుంచి ఎవరైతే ఈరోజు ఇక్కడ మనము కమిటీ వేయాల్సిందే. మనము ఒకవేళ దాదాపు అనగబడుతున్న ఈ కులాలు ఏవైతే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని ఫాలో అవుతున్నామో వారికి దాడులు జరుగుతున్నాయి. దాదాపు ఈ 2 సంవత్సరాల మధ్యలో ఇది ఐదవ గ్రామం దాడికి గురి అయింది. ఫస్ట్ ఏంటంటే పార్టీకే, రెండవది బోల్సా, మూడవది జరి, 4వది సిరాల, 5వది బోరిగాం. అయితే ఇందులో భాగంగా ముఖ్యంగా ఇక్కడ వచ్చిన దాదాపు అందరూ ఎవరైతే ఇక్కడ అంబేద్కరిస్టులు ఉన్నారో, ఎవరైతే బాబాసాహెబ్ను ఫాలో అవుతున్నారో, ఎవరైతే బుద్ధుల్ని ఫాలో అవుతున్నారో వారు ఖచ్చితంగా ఈ పోరాటంలో మా ప్రాణాలు పోయినా సరే మేము బుద్ధ యొక్క అవమానాన్ని మేము సహించబోమనేసి మరి
రిలే నిరాదీక్షకు మేము ముందుకు వచ్చాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ మాకు ఈ రిలే నిరాహార దీక్షకు ఆర్థికంగాతో పాటు ప్రజల యొక్క బలాన్ని చూపించిన దాదాపు మన వారి యొక్క గ్రామాలకు నేను అభినందనలు తెలియజేయబోతున్నాను. బోరుగాం బాధిత బోరుగాంతో పాటు సిరాల బైన్సా మండలంలోని కాలోనీ గ్రామ మహిళలు కారేగాం, ఏడుబీడ్, చుచూన్, వడ్గావ్, ఇలేగాం, హబ్గావ్, కళ్యాణి, చింతల్బోరి, బిజ్జూర్, చుచూన్, బేగాం మరియు ఇతర అనేక గ్రామాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ప్రతిరోజు 30 నుంచి 50 మహిళలు, పురుషులు ఇక్కడ మేము నిరాహార దీక్షకు కూర్చున్నాము. అయితే మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున మరి మేము ఏదైతే ఉద్యమం చేసినామో మొత్తానికి ఏంటంటే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన రాజ్యాంగ పరంగా ఎక్కడ కూడా ఏ చిన్న కూడా ఇన్సిడెంట్ చేయకుండా రాజ్యాంగబద్ధంగా లీగల్ గా మేము ఈ రోజు బుద్ధ యొక్క భూమిని అక్కడ మేము సాధించున్నాము. అయితే ప్రభుత్వం వెంటనే మరి దాదాపు 35వ రోజుకు మరి స్పందించి ఈ రోజు మమ్మల్ని ఏవైతే మా డిమాండ్స్ ఉండే ముఖ్యంగా అంబేద్కర్ బుద్ధ విగ్రహాన్ని తొలగించిన పునః ప్రతిష్ఠించాలి అదే స్థలంలో, అదే దానితో పాటు 2 ఎకరాల భూమి అనుకున్నాం కానీ 2 ఎకరాల భూమి కాకుండా ఎంతో ఇంచుమించు మరి దగ్గరనే మరి మాకు భూమి కేటాయించడం జరిగింది. అదే విధంగా మిగతా కూడా మరి ఏదైతే డిమాండ్స్ ఉన్నాయో అది ఇంకా రాబోయే రోజులలో మరి చాలా తొందరనే మేము పరిష్కరిస్తామనేసి చెప్పడంతో ఈ రోజు మా యొక్క ఈ రిలే నిరాహార దీక్ష ఏదైతే కొనసాగించామో మరి వారికి ఈ రోజు మాకు నిమ్మరసం ఇవ్వడానికి గౌరవ డాక్టర్ జి సురేందర్ గారు మరి మేము ముఖ్య అతిథులుగా మరి పిలవడం జరిగింది. వారి యొక్క మరి చేతులతోటి మేము నిమ్మరసం తీసుకొని ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, విఠల్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, లేకపోతే ఇతర అనేక రాజకీయ పార్టీ సభ్యులు కావచ్చు, అందరికీ మా కమిటీ తరపు నుంచి పేరున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ హెచ్చరిస్తున్నాం. కూడా ఏ గ్రామంలో కూడా మా ప్రజల పైన దాడి జరిగితే మేము సహించబోము అనేసి మరి ఈ సభాముఖంగా మిమ్మల్ని అందరినీ మరోసారి ఎక్కడ కూడా ఇట్లాంటి పరిస్థితి తేవదని మేము మిమ్మల్ని వినతి చేస్తూ మరి ఈ రోజు ఈ మా సార్ ద్వారా మరి దీక్షను విరమించుకోబోతున్నాము. దీంతో పాటు మీ అందరికీ మరోసారి మీడియా కావచ్చు, ఇతర ఇంకా మళ్ళా ఆర్థికంగా మమ్మల్ని సాయం చేసిన వారికి మరోసారి పేరున ధన్యవాదాలు చేస్తూ జై భీమ్, జై బుద్ధ, జై భారత్. సాధించుకున్నాం బుద్ధ గారు, సాధించుకున్నాం. అంబేద్కర్ గారి ఆలోచన విధానం, భారత రాజ్యాంగం. పోరాడదాం. जो जमीन सरकारी है, जय भीम, जय भीम.